आपण जानते आम दुर्गा पूजार जो माटीटा जो दुर्गा जो मेढ़टा हुए माटीटा तांकर से जगार आसे तेणु से कर्मटा को यहाँ जीविका से पूजा करती तेणु से बहुत गुण भल आम माटीटा जो दुर्गा जो मेढ़टा हुए माटीटा तांकर से जगार आसे। प्रेज लॉर्ड प्रभु को मान धन्यवाद हो प्रभु केत अनुग्रह कले आज आपण सम्मुखें पुनरार ईश्वर को वाक्य कहवा सुजोग दे से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त प्रेज लॉर्ड आज शिखा कहीं जड़े व्यक्ति विवाह करे कहीं जड़े व्यक्ति विवाह करे शास्त्र आम देखा प्रथम करती 7 अध्याय 2 एवं 3 पद किंतु बेविचार भय हेतु प्रत्येक पुरुषर निजर भार्या थाउ आउ प्रत्येक स्त्री निजर स्वामी थाउ स्वामी स्त्री की तार प्राप्य देउ पुणी से ही प्रकार मध्य स्त्री स्वामी की तार प्राप्य देउ। प्रभु ये पठित वाक्य उपरे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आम ये देखुचु जे किंतु बेविचार भय हेतु प्रत्येक पुरुषर निजर भार्या थाउ बेविचारी भयरू मुक्त हेबा पाए बेविचार भयरू मुक्त हेबा पाए भार्यार आवश्यक हुए आउ सेतिपाई रोमियो मंडल को प्रेरित पौल लेखिरे रोमियो 7 अध्याय 2 पदरे स्वामी जे पर्यंत जीवित थाए से पर्यंत स्त्री स्वामी सहित व्यवस्था द्वारा आबद्ध थाए किंतु स्वामी मरीगले स्त्री स्वामीर व्यवस्था मुक्त हुए एवं रोमियो 7:3 पदरे अतएव स्वामी बंची थाउ थाउ स्त्री जदि अन्य पुरुष सहित संयुक्त हुए ताहेले ताकू व्यभिचारिणी बोली कहाजिबो किंतु जदि स्वामी मरी जाए तेबे स्त्री व्यवस्था मुक्त हुए आउ जदि से अन्य पुरुष सहित संयुक्त हुए ताहेले से व्यभिचारिणी हुए नहीं। आम ये देखुचु जे अतएव स्वामी बंची थाउ थाउ स्त्री जदि अन्य पुरुष सहित संयुक्त हुए ताहेले ताकू व्यभिचारिणी बोली कहुजिबो। व्यभिचारिणी क्या कहुजिबो जदि ये प्रश्न पचार जाए ताहेले जदि निजर स्वामी थाउ थाउ आउ अन्य पुरुष सहित संयुक्त हुए बा सहवास करे ताकू व्यभिचारिणी कह जाए शास्त्र में उल्लेख अच्छी से बह अर्थ हूँ कौन बह गोटे हूँ नियम तार बह गोटे नियम जी कल 16 अध्याय 38 पद उल्लेख अच्छी बह नियम लंघनकारिणी ओ रक्तपात कारिणी स्त्री माने जे रूपे विचारिता हुंती से रूपे आमे माने तुमर विचार करवा एवं कोप ओ अंतर्जाल रक्त तुम्ब उपरे उपस्थित करवा एट देखुचु जे विवाह नियम लंघनकारिणी ओ रक्तपात कारिणी स्त्री माने जे रूपे विचारिता हुंती एटे से मान को अन्य प्रकार विचार करा जाउथला जो विवाह नियम लंघनकारिणी विवाह गोटे नियम को लंघन कर जोटा जो विवाह हैला परे एई बेविचारिणी काम करंती से मान पाए सेति प्रथम करंती 6 अध्याय 18 पद लिखा है बेविचार ठारू पलायन कर मनुष्य अन्य जे कौन सी पाप करे ताहा शरीर बहिर्भूत किंतु जे बेविचार करे से अपन शरीर विरुद्ध रे पाप करे से विचार तबे पलायन कर। आज जो माने बेविचार कर्म पलायन न करने द्वारा आज जो घटना घटी अच्छी से माने आउ पर्दा फास होची से माने देखि जानिबा कथा जे हित पद 5:3 पद जे हेतु पर स्त्री ओष्ठाधर टपा टपा मधु क्षरे ताहार मुख तोले अपेक्षा अधिक चिकण अटे तार तोले अपेक्षा अधिक चिकण अटे हित 2:16 आम देखू से आउ जो पर स्त्री चाटुबादिनी जे अपना यौवन काल मित्र को त्याग करी अपना परस्पर को नियम पाशरे से निजर स्वामी को से त्याग करी से कौन निज इच्छा अनुसार चले से हितोपदेश 5:8 देखू
ତାହା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆପଣା ପଥ ଦୂରରେ ରଖ ଏବଂ ତାହାର ଗୃହ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ 7 ଏବଂ 8 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଏ ହେତୁ ଏ ମହର ପୁତ୍ରମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଏବଂ ମୋ ମୁଖର ବାକ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ। ତାହା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆପଣା ପଥ ଦୂରରେ ରଖ ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଏବଂ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ହିତ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 30 ପଦ, ଚୋର ଖୋଦିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ଯେବେ ଚୋର କରେ ତେବେ ଲୋକେ ତାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ 7 ଗୁଣ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ହେବ, ଆପଣା ଗୃହର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଳଦାରେ ଗାମୀ ପୁରୁଷ ନିତାନ୍ତ ନିର୍বোধ, ସେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ନାଶ କରିବ, ସେହି ତାହା କରେ। ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଯେଉଁ ମାଟିଟା, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଢ଼ଟା ହୁଏ, ମାଟିଟା ତାଙ୍କର ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆସେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମଟାକୁ, ତାଙ୍କର ଏଇଟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଜୀବିକା, ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗତ ଦିନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ବା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଏବଂ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର। ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦେଶୁଆ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଟାଉନିଆ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆଉ ଟାଉନିଆ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନଡ଼ିଆ ଖାଏ, ନଡ଼ିଆର ପାଣି ପିଏ, ଏବଂ ଦେଶର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ହେଉଛି ଛେଳିର ରକ୍ତ ଖାଏ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ରକ୍ତ ଖାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ ମୁଁ ଯାଏ, ଯେହେତୁ ଆମ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା, ଲାଇସେନ୍ସ ବନ୍ଧୁକ, ସେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ ସେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନେଇଦେଇ ଥାନାକୁ, ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ସେଠିର ଲୋକାଲର ଯେଉଁମାନେ ପୁରୋହିତ, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ପୂଜାରୀ, ସେମାନେ କହିବେ ଯେ এই প্রকার କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ପାଣି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଧରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ପାଣି ଆଣିବେ, ତାପରେ ଥାନାରେ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା କଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଣି ଘାଟ ଅଛି, ସେଠି ଖଣ୍ଡା ଯାକ ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ଯାକ ରଖନ୍ତି, ସେ ତାପରେ ରଖିଲା ପରେ ସେଠି କ'ଣ କରାଏ, ତ୍ରିଶୂଳରେ ସେ ଲୋକଟା ବସିବ, 3ଟା ତ୍ରିଶୂଳ ଥିବ, ସେ ଉପରେ ବସିବ। ଯାହାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦି କ'ଣ କାମନା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେ ଯଦି ଚାଉଳ ଧରିକି ଯାଇଥିବ, ସେ ଚାଉଳ ସେ ପୂଜାରୀ କାଢ଼ିବ, ତାପରେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ କରିଥାଏ। କଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଛେଳିକୁ ହାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହାଣିକି ରକ୍ତ ହଣାଯାଏ, ତାପରେ ସେ ଛେଳିର ବେକକୁ ଧରିକି ସେ କ'ଣ କରେ, ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ ଜାରି। ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଶୋଷିଥାଏ, ସେ ରକ୍ତ ସେ ଛେଳିର ସବୁ ରକ୍ତ ପିଇଲା ପରେ ଆଉ ସେଟା ସମାପ୍ତ ହେବ। ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗାଁ ଗହଳିର ପୂଜା। ଏବଂ ଟାଉନର ପୂଜା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ ବେବିଚାରୀ ମାଇକିଣାର କ'ଣ ମାଟି ଆଣିକି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ମାଳିସାହିକୁ ଯାଇକି ସେ ମାଟି ଆଣି ଯାଉଛନ୍ତି କି, ଆମର ଯେଉଁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ସେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର ସେ ମାଳିସାହିକୁ ଯାଇକି ମାଟି ଆଣି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ତେବେ ସେମାନେ କୋର୍ଟରୁ ମାଟି ପାଇଲେ, ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେ କ'ଣ, ତୁମେ ବେବିଚାର ପଳାୟନ କର, ବା ବେବିଚାର ଭୟ ହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥାଅ। ମାନେ ବାହା ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବେବିଚାର କର୍ମରୁ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ, ବେବିଚାର କର୍ମ ଲିପ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୀୟ 7:2 ଏବଂ 3 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ବେବିଚାର ଭୟ ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥାଉ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀର ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଉ, ପୁଣି ସେହି ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କି ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଉ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ବେବିଚାର ଭୟ ହେତୁ, ବେବିଚାର ଭୟ ହେତୁ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 6:18 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବେବିଚାର ଠାରୁ ପଳାୟନ କର। ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାପ କରେ ତାହା ଶରୀର ବହିର୍ଭୂତ, କିନ୍ତୁ ଯେ ବେବିଚାର କରେ ସେ ଆପଣା ଶରୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରେ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବେବିଚାର ତମେ ପଳାୟନ କର। ଏବଂ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ରୋମିଓ 7:18 ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର କାମ କ'ଣ। 7:2 ଏବଂ 3 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ,
ରୋମିଓ 7:2-3 ପଦରେ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଅତଏବ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଏ ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ କେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ନିଜର ପୁରୁଷ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ଯିଏ ସହବାସ କରେ ତାକୁ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ କରୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସହବାସ କରୁଥିବା ଜାଗାର ମାଳି ସାହିରୁ ମାଟି ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି କରୁନଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ଛୋଟବେଳେ ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି ନଥିଲା, ସେମାନେ କେବଳ ଯାଇକି ସେଠି ମାନେ ଥାନାରେ ସେ ପୂଜାରୀ ଯାଇକି କ'ଣ ପୂଜା କରେ ତାକୁ ଜଣା, ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ ପାଣି ଅଛି ସେ ପାଣି ଯାଉଥିବ ସେଠି ସେ ଖଣ୍ଡା ଯାକ ଏବଂ ଆମର କ'ଣ ତଲବାର ଖଣ୍ଡା ମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଯାକ ନେଇକି ରଖାଯାଏ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରେ ତ୍ରିଶୂଳରେ ବସେ, 3ଟା ଶୂଳ ଥାଏ ସେଠି ବସିକି ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପଚାରନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲିକି ସେମାନେ ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ, ସେ ଚାଉଳ ସେଠି କାଢ଼ିବ, ତାପରେ ସେ କହିବ ତୁମର ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା କରିବାକୁ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମର ବୋଲିକି ସେ ପୂଜାରୀ କହିବ। କହିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଛେଳିକୁ କାଟୁଥିଲେ, ଛେଳିକୁ କାଟିଲା ପରେ ସେ ଛେଳିର ରକ୍ତ ସେ ଧରିକି ସେ ପୂଜାରୀ ପିଇବ ଏବଂ ତାପରେ ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିର ପୂଜା ଏବଂ ଏ ମାନେ ସିଏ ଆମର ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ମାଟି ଆଣିକି ପୂଜା କରିବା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାର କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଇଠୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଜଣେ କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଉଛି ଆଉ ଜଣେ ରକ୍ତ ପିଉଛି, ଆଉ ରକ୍ତ ପିଉଥିବା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଉଥିବା ଦୁର୍ଗା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବି। ଅଳ୍ପ କହିବାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।